Hello students. So in the previous video I explained one problem related to the working capital requirement, and now I'm going to explain you one more important variety of problem, and this is the last problem in this unit. So let's see this variety of problem, and I hope that you are getting cleared about the previous problem and you are understanding those problems. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರಷ್ಟೇ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಏನಾರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, so we'll see this problem here. The problem is from your textbook only, that is illustration 12. Have a look on the problem. With the help of the following information pertaining to Gujarat Company Limited for the year ending 31/12/2006, determine the amount of working capital required for the year. So this is the information related to the Gujarat Company Limited, and they are given the year ending date, that is 31/12/2006. By considering these all informations, you have to calculate the working capital. See here, first item, sales at 3 months credit. See, they have mentioned here sales. So directly ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 40 lakh ಸೇಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ have mentioned is 3 months credit. 3 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 15 lakh. ಸಿ 15 lakh ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿ, ದ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ 10,80,000. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈಸ್ 15 days ಟೈಮ್. ಸೊ 15 days ಡಿಲೇ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ overheads, they have to be considered. The time period is 1 month's delay. So 1 month delay agada. These two and one more thing is that 3 are our current liability in that outstandings na tagotivi. So manufacturing overheads is to 15 lakh. Next, administrator overhead 1 month's delay, 1 month late agada 6 lakh amount. Next is sales promotions expenses to be paid in advance. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಟೇಕನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವೀಸೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟದ 1,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ 1,50,000. This is about the items given. See, one information is also given. Suppliers of raw materials allow 1 month's credit and raw materials are held in stock for 2 months. So suppliers are nothing but creditors. Yes, so creditors time period est kottara illi antandre 1 month time period kottara. 1 month's credit and raw materials are held in stock for 2 months. So raw material storage period ಎಷ್ಟದಂದ್ರೆ 2 months ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ 1.5 months. ಸಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, 1.5 months. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ margin for contingencies to be provided at 15%. So margin for contingencies, contingency I already told you, contingency is nothing but what, for the emergency thing they are maintaining some of the funds. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಸೇವ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 15%. ಓಕೆ, ಈ 15% ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 15% ನಾವು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Next is what? Gross profit is 20% of sales. So gross profit ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ 20%. ಓಕೆ, ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೋತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 20% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ವಿನೋ. ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ರೀ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್, so that's why what we have to do, we have to deduct the profit percentage from the selling price. percentage ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಾರ್ರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೇಲ್ಸ್ 3 months ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. See here, they have made the one working note, calculation of cost of goods sold. So this we have to make. So sales ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ according to problem? 40 lakh. Okay, 40 lakh is the sales. Gross profit 20% on sales. 20% on sales ಅಂದ್ರೆ see 40 lakh into 20 divided by 100. Okay, 0 cancels, 0 cancels. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು? 4 lakh ಉಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 2 4s ಎಷ್ಟು ರೀ? 8. ಅಂದ್ರೆ 8 lakh ನಮ್ಮದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 8 lakh. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. 4 2s 8. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೇಲ್ಸ್ 40 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8 lakh ಬಂತು. 40 lakh ಮೇಲೆ 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 8 lakh ಬರ್ತದೆ. ಆ 8 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೀ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 32 lakh ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ, ನೀವು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/12/2006. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 3 columns. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿನಾಗ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 months 15 lakh. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್
ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ಸೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ಸ್ನಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ in terms of month only, but lastly they have stated one line that you should consider the 4 weeks is equal to 1 month. 4 weeks is equal to 1 month ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ 52 ವೀಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ. 52 ವೀಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟೇನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು 1 ಮಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 48 ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? 365 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? 7 ಡೇಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 365 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7, you will get 52 point something, but it's not more than 5, that's why we are taking 52. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ 52.14 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 52 ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 52 ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಡೇಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ 365 ಡೇಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 360 ಡೇಸು ತೊಗೋತಾರೆ ರೀ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. 360 ಅಂತಲೂ ತೊಗೋತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು 365 ತೊಗೋತೀವಿ. And apart from that, it's given in weeks, we have to take 52 weeks. Okay, 1 month is equal to 4 weeks calculation ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್, 1 ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳಿಗತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೀಕ್ನಾಗ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 2,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ತೊಗೊಳೋದು ಬದಲಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 6,50,000 ರೀ. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರ್ದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 2,50,000 ಪ್ಲಸ್ 4 lakh, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6,50,000. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು 2,50,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 19,50,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರೋದು ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,50,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 1.5 months. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡದ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 1.5 month ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸೇಲ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿನ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದಾವೆ, ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಾಗೆ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Okay, so that's why we are not adding the profit there. That's why I'm taking at the cost price 32 lakh. Calculation ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಳ ಮೇಲೆ 32 lakh into 1.5 month ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 1.5 month ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1.5 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಂತ. ಓಕೆ, 1.5 divided by 12, how much you will get? 4 lakh. So now 2,50,000 plus 4 lakh, you will get the 6,50,000 as final answer from this opening inventory. The inventories in the number answer is to 6,50,000. Next, about the sundry debtors. Okay, the sundry debtors ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 40 lakh ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ 32 lakh ತೊಗೋತಿದ್ವಿ.
ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 40 lakh. Okay, so 40 lakh into time period given is 3 months. 3 divided by 12. How much you will get? 10 lakh. Okay. Next is what? Sales promotion expenses to be paid in advance. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ 1,50,000. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 1,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು be which is directly given in the problem. Ivala namdu current asset. So now make the total of all these things. How much you will get? 19,50,000. Okay, this is about current assets. Current liabilities ig barri. See, current liabilities na first ಏನು ಅದಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೇಜಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 0.5 ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1/2 ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 0.5 divided by 12. 0.5 divided by 12 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮದು 45,000 ಆನ್ಸರೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವೇಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? 10,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 12 ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂದಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 1 divided by 2. 1 divided by 2 is nothing but half. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10,80,000 ಇಂಟು 0.5 divided by 12. ಎರಡರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ, 45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಫಾರ್ 1 month. 1 month ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದು ಅದ. ಸೊ 1 month ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 divided by 12 ತೊಗೊಂಡಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 15 lakh. ಓಕೆ, 15 lakh ಇಂಟು 1 divided by 12, you will get 1,25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 month. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ 1 month ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ 6 lakh. 6 lakh ಇಂಟು 1 divided by 12, 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ creditors for 1 month. 1 month based on the raw materials obviously. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 15 lakh. 15 lakh ಮೇಲೆ 1 month ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 divided by 12, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 1,25,000. ಸೊ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ total of all this. So how much you will get? 3,45,000. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 19,50,000 ಮೈನಸ್ 3,45,000. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 16,05,000. 16,05,000 ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮ್ದು ಇಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಾರ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಾರ. 10% ಅಂತಲೇ ತಗೋರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ 15% ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಸೊ 10% ನೀವು ತಗೋರಿ. ಸೊ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ. 16,05,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1,60,500. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. How much total required working capital now? 17,65,500. Okay, 17,65,500 is the total net working capital. This is the required capital for the business. And I hope you understood this problem. ತಿಳಿಲಿಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇದು ಈಸಿನೇ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks as well as 15 marks. Okay, so go through these all things, and if you are having any problem, so please let me know. And this completes your 5th unit. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ.